पुराण अनुसारे मांस खाइले पाप होइथाए कि पुण्य। पौराणिक किंबदंती अनुजाई थरे भगवान श्रीकृष्ण कदम्ब गछ मूଳରେ बसी बंशी बजाउथिले। सेतिकी बेले एक हरिण दौड़ी दौड़ी आसी तांको पछपटे लुचि पड़िला। ସେହି हरिणटी बहुत डरी जाइथिला। श्रीकृष्ण हरिणर मुंड को हाथरे आउंसी देई पचारिले, कौन हैला, तमे लुचुच काहिंकी? ठीक सही समय रे हरिण को गोड़ाई गोड़ाई जड़े शिकारी आसी सेठारे पहुँचिला। आउ कहिला, एही हरिणटी मोर शिकार, मते देई दियो। एही हरिण उपरे मोर अधिकार अछि। एहा शुणी श्रीकृष्ण कहिले, प्रत्येक जीवन थिबा जीवंकर निज उपरे संपूर्ण अधिकार अछि ना तांको उपरे आहु कहार अधिकार अछि? एहा शुणी शिकारी क्रोधरे कहिला, एहा मोर शिकार, मु एहार मांस रांधिकी खाइबी। एहा शुणी श्रीकृष्ण कहिले, कौनसी जीवर हत्या करी ताहार मांस खाइबा पाप होइथाए। तमे कौन पापर भागीदार हेबाकु चाहुछ? मांस खाइबा पुण्य ना पाप? तमे धर्म कौन जानिन कि? एहा शुणी शिकारी कहिला, मांस खाइबा पाप कि पुण्य मोर जानिबा दरकार नाही, किंतु मु जानिछि जे पशु को हत्या करिबा किछि खराब काम नुहे। पशु को मारी तार मांस खाई मु एही जीवन को जीवनर बंधन मुक्त करुछि, ताहेले मांस खाइबा निषेध काहिंकी? जहा हेउ मु पशु को हत्या करी नीच जोनिरु मुक्ति देई पुण्य ही अर्जन करुछि, ताहेले एहाकु निषेध काहिंकी करा जाउछि? एहाकु उत्साहित करिबा उचित। मु जहा शुनिछि शास्त्र रे जीवजंतु को हत्या विषय मध्य लेखा जाइछि। राजा माने मध्य शिकार करुथिले। एबे आपण ही मते कुहंतु, मांस खाइबा पाप ना पुण्य? श्रीकृष्ण जानि पारिले जे मांस खाइबा द्वारा तार बुद्धि संपूर्ण तामसिक हो जाइछि एवं से भाबिबा ओ बुझिबा शक्ति मध्य हराइछि। तापरे श्रीकृष्ण कहिले, प्रथमे मु तुमर एही विषय रे कोनोसी मत देबी नाही। मु तुमको एक छोट गपटीए कहिबी। गपटी शुणिबा परे तुमको उत्तर देबाको पड़िबो कि मांस खाइबा पाप ना पुण्य, एवं तमे मांस खाइबा को चाहुछ कि नाही। शिकारीटी भाबिला, मोर एथिरे किछि असुविधा नाही, एही गपटी मु निश्चय शुणिबी। मोर मनोरंजन होइजिबो एवं परे मु एही हरिणर मांस भी पाइजिबी। श्रीकृष्ण गपटी कहिबा आरंभ कले। थरे मगध राज्य रे खाद्यर अभाव हेला। खाद्य उत्पादन मध्य कमेबाकु लागिला। राजा चिंतारे पड़ी गले। जदि एही समस्यार शीघ्र समाधान न हुए ताहेले संरक्षित शस्य पांठी मध्य शेष होइजिबो एवं संकट आहुरी बढ़ी जिवो। तेणु राजा तांको राजसभारे मंत्री को पचारिले, देशर खाद्य समस्यार समाधान पाई सबुठु सस्ता जिनिस कौन? मंत्री चिंता कले, चाउल, गहम, आलू इत्यादि जिनिस उत्पादन पाई बहुत परिश्रम करबाक पड़े। प्रकृति शांत थिला बेले सेगुड़िक प्राप्त हुए। एपरी परिस्थिति रे किछि सस्ता हेई परिबो नाही। तापरे शिकारी को भल पाउथिबा जण सामंत भाबिले, एहा हेउछि सबुठु भल सुजोग। जेते पारिबो सेते शिकार करिबा पाई राजा को अनुमति मिली गले केमिति हुंता। तेणु से सभारे कहिला, मांस सबुठारु सस्ता खाद्य, एथिपाई टंका खर्च करबाको पड़िबनी एवं पुष्टिकर खाद्य मध्य मिली जिवो। सभार समस्त सभ्य एही कथा को समर्थन करिथिले, किंतु मगधर मंत्री चुप रहिले। राजा पचारिले, मंत्री तमे काहेकि चुप अछ? तमे किछि कहिलनि जे तमर मत कोन? मंत्री कहिले, मु एही कथा उपरे विश्वास करेनि जे मांस सबुठु सस्ता जिनिस बोली। तथापि आसंता काली मु एही विषय रे मोर मतामत रखिबी। सेही दिन राति रे मंत्री सेही सामंत को घर को गले जे मांस सबुठु सस्ता बोली कहिथिले। एते राति रे मंत्री तांको घर को आसुथिबार देखि सामंत डरी गले। से निजर किछि अनिष्ट हेबा आशंकारे भୟରେ थरी उठिले। मंत्री कहिले, आज संध्यारे महाराज असुस्थ होई पड़िछंती, तांको अवस्था अत्यंत खराब। राजवैद्य कहिछंती जदि कोनोसी शक्तिशाली शरीरर 2 किलो मांस मिलिबो तेबे राजांको जीवन रक्षा होई परिबो। आपण महाराजांकर सबुठु विश्वस्त अटंती, सेथिपाई आपणक अपेक्षा आउ केही अधिक योग्य हेबे नाही। एथिपाई आपण जहा मूल्य चाहुछंती ताहा नियंतु। आपण जदि कहिबे मु आपणको एही काम पाई 1 लाख सुना मुद्रा मध्य देबी, आपण एक बड़ संपत्ति मध्य मागी पारिबे। खाली आपणको इच्छा कहंतु, मु आपणको हृदय को खंडारे चिरी देबी आउ खाली 2 किलो मांस बाहर करिबी। एहा सुनी सामंतकर चेहरा फीका पड़ी गला। से भाबिले, जदि जीवन रहिबनी ताहेले मु लक्ष लक्ष सुना मुद्रा कौन करिबी?
ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ ମୋର? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିନ୍ଧୁକରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ ଏବଂ ଗୁହାରି କରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାମନ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ମାଂସ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ, ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତକୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି, ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଗଠନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେଇଠୁ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଗୁହାରି କରି କହିଲେ କି, ଯଦି ଜୀବନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଘର ଆଉ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା ଯେ, ଆପଣ ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ କହିଲେ, ମୋ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନ ନଥିବ, ମୁଁ ପରିବାର କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ି ଧରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତକୁ କହିଲେ, ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ସୁନା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 କିଲୋ ମାଂସ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଓ 2 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଭେଟି ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ରାଜସଭାକୁ ଆସିନଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗତିରେ ରାଜସଭାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏ ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2 କିଲୋ ମାଂସ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା। ରାଜା ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ରାଜା ନୂତନ ପୁଷ୍ଟିକର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏହି କାମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଚାଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଗ ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ଚାଷ ବଢ଼ିଲା। ଏମିତି ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଗପଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଶିକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମହାନତା ଜୀବନ ନେବାରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଦେବାରେ ଅଛି। ଶିକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ଶିକାରୀ ଭଳି ଆମେମାନେ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରିବାନି, କି ତାର ମାଂସ ଖାଇବାନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଓ ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।